میں دبئی گیا تو وہاں پر میں نے ایک امیر خاتون سے شادی کر لی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ وہ مجھے کہتی اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا، اور رات کو مجھے دودھ پلا کر سو جاتی اور مہینے بعد لاکھوں روپے دے دیتی۔ کہتی اس کو اپنے گھر بھیجاؤ۔ ایک دن میں نے دودھ نہیں پیا اور اس رات جو انکشاف ہوا تو میری روح تک لرز گئی۔ وہ عورت تو میرے ساتھ۔ آج پھر میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ میں یہ پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی اس سخاوت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کے ہی لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کے ہی میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب میں واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا، اور جس دن میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو اب میری بیوی تھی، اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، بہترین گھر میں رہتا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک رات مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، اور جب میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے ایک بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے فوراً ہی اس سے شادی کر لی، اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھ روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں رہتا اور وہ خود کام کرتی، کبھی مجھے کچھ نہ کہتی بلکہ میری خدمت کرتی، اور رات ہوتی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دیتی۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم ہی لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ مجھے دودھ پلا کر ہی مانی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر دودھ پلاتی ہے۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی، لیکن مجھے اس کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بنا کسی کام کے مجھے اتنا پیسہ دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی پی کر میرا جی مت لانے لگا ہے۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وہ ایک دفعہ پھر اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، رکھ دو، میں بھی پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میری جان میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر کمرے سے نکلی، میں نے فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر وہ دودھ پلانے پہ اتنا اصرار کیوں کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس چیک کیا۔ میری آنکھیں بند کی یا سونے کی بھرپور ایکٹنگ میں کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو کیا میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی جب اس نے… ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔ ہم کرائے کے گھر پر رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جاننے والے ایک آدمی نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے باہر ملک بھیج دیں تو اچھی آمدنی ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1 لاکھ روپے لیے اور میرے دبئی جانے کی ساری کارروائی کی۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میں دبئی جاتے ہی انہیں پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، ہر جگہ خوار ہوا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں، اور ایسے میں ہی مجھے میری بیوی ملی جس سے مل کر میری ساری مشکلیں حل ہو گئیں۔ اب میری ماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میری 4 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔
मेरी बीवी मेरे सोते ही मेरे पास आई और उसने मेरे साथ वो सब किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो 2 घंटे तक मेरे साथ मैं जो सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, अपनी जगह साकित लेटा था। मुझे डर था मैंने अगर सांस भी ज़्यादा ज़ोर से ली तो वो समझ जाएगी कि मैं जाग रहा हूँ। मैंने खुद पर काबू पाया और उसके आगे ऐसे ही पड़ा रहा जैसे सो रहा हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मेरी नींद का अंदाज़ा लिया कि मैं कितनी गहरी नींद में हूँ। मैंने ज़रा भी हरकत नहीं की और उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने दूध पीने के बजाय फेंक दिया है और मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद उसने मेरी बीवी दुबई में अकेली रहती थी। वो भारत से दुबई काम के सिलसिले में आई थी। उसका पूरा घराना भारत में था। वो काफ़ी साल यही काम करती और अपना घर चलाती रही। उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी पूरी फैमिली के खर्चे के साथ साथ उनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। हर रोज़ उसके घर वाले उसे फ़ोन करते और ज़्यादा पैसे भेजने के लिए मजबूर करते। वो अब बहुत तंग आ चुकी थी और 3 नौकरियां करने के बावजूद भी वो अपने घर वालों को मुतमिन नहीं कर पा रही थी। एक दिन हालात से तंग आकर उसने एक अमीर शेख से शादी कर ली। उस वक्त वो बहुत जवान थी, इसलिए शेख ने शादी करके उसे पैसा घर सब कुछ दे दिया। शेख के मरने के बाद ही उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये महज शादी नहीं है, बल्कि वो तो शादी के बाद वो हमारे बच्चों के लिए मुझे एक हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर से अरबी में कुछ कहा, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने अरबी में मेरी बीवी को कुछ समझाते हुए मेरे लिए कुछ दवाएं दे दी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ मसला है और मुझे कुछ वक्त तक ये दवाएं खानी होंगी। अब मुझे रोज़ वो दवाएं खिलाती। मैं भी चाहता था कि हमारे बच्चे हो जाएं ताकि वो मुझे हमेशा ऐसे ही अपने पास रख ले। मुझे इस अयाशी वाली ज़िंदगी की लत लग गई थी। बस मुझे उसकी दूध पिलाने के तरीके पर शक था, इसलिए उस रात मैंने दूध पीने के बजाय बाथरूम में फेंक दिया। उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि उसके क्या मकासद हैं, लेकिन दूध नहीं पीने की वजह से मुझे नींद भी नहीं लगी थी। इसलिए मैं उस राज को जान सका था कि क्यों उसने मुझसे शादी की और क्यों वो मेरे घर का खर्चा उठा रही थी। अगली सुबह उठने के बाद मैंने बिल्कुल ज़ाहिर नहीं किया कि रात में जाग रहा था और मुझे सब पता चल गया है। मैं बस यहाँ से भागना चाहता था। मैंने अपनी बीवी के साथ नाश्ता किया और वो रोज़ की तरह अपने ऑफिस चली गई। वो एक कारोबार चलाती थी। मैं रोज़ उसके जाने के बाद कमरे में आकर टीवी चला लिया करता, लेकिन आज मैं कमरे में नहीं आया था। मुझे किसी भी सूरत इस बंगले से जाना था। मैं अपनी बीवी के जाने के बाद खुद भी अपना पासपोर्ट और पैसे जेब में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब घर के गार्ड ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया और कहा कि मैडम की इजाज़त नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं। मैंने गार्ड से कहा कि मैं सिर्फ करीब ही एक स्टोर तक जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माना और मैं बोझल कदमों से वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे भागने का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कल रात के बाद मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी तो मेरे साथ, उसके आगे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। मैं घर भी अपनी बीवी के सामने उसके फ़ोन से फ़ोन करता रहा। परेशानी के आलम में शाम हो गई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि जिसके ज़रिए से मैं यहाँ से भाग सकूँ। शाम हो गई थी। गार्ड ने शायद उसे मेरे बाहर जाने से मुतालिक बता दिया था। वो आते ही मुझे पूछने लगी कि मैं कहाँ जा रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे घर से निकलना था, मेरा दिल नहीं लग रहा था। उसने मुझे सख्ती से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पूछने पर उसने कहा कि कुछ कानूनी मसाइल हैं और उसकी दुश्मनियाँ बहुत हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि मुझे नुकसान हो। मैं सच जानने के बावजूद भी उसके आगे कुछ नहीं कह सका। मैं उसके टुकड़ों पर पलता था, लेकिन मैं क्या, मेरा पूरा घर ही उसकी वजह से चल रहा था। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना था। मैंने दिल ही दिल में यहाँ से निकलने के लिए दुआ की। रात फिर वो दूध का गिलास लेकर आई। अब तो मैं जान गया था कि वो दूध पिलाने के बाद मेरे साथ क्या करने वाली है, तो फिर मैं दूध कैसे पी लेता। मैंने आज भी दूध देकर उसे रख लिया। अब मुझे इंतज़ार था कि वो कब कमरे से निकले और मैं दूध फेंक दूँ। वो जैसे ही कमरे से निकल कर गई, मैंने दूध बाथरूम में फेंक दिया और ग्लास पकड़कर बेड पर ऐसे बैठ गया जैसे दूध पी रहा हूँ। मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ में गिलास देखकर मुतमिन हो गई। मैंने फिर से सोने की एक्टिंग की और कुछ ही देर के बाद वो फिर मेरे करीब आई थी। कल रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लिटाया था। मैं आज भी जाग रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो गाड़ी में मेरे बराबर बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे आज भी वहीं लाया गया है जहाँ कल लाया गया था। मेरी जान निकल रही थी। 2 आदमी मुझे चादर ओढ़ाकर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वही सब होने वाला था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर अपनी बेबसी पर रोऊं, लेकिन अब तो मेरे रोने पर भी कोई इख्तियार नहीं था। मेरा ज़रा सा हिलना भी मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अब वो किसी भी सूरत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी।
मैं आंखों को सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली ज्यादती पर दिल ही दिल में मातम कर रहा था। मेरी माँ ने अपने बाकी बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी थी। मैंने जब भी अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा, मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे कोसती और कहती कि कुछ भी कर, लेकिन वहीं रहकर पैसे कमा। और जब शादी के बाद मैंने अपनी माँ को हर महीना लाख रुपया भेजा, उसने तब भी मुझसे नहीं पूछा कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है। आज अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं इस गैर मुल्क में इस तरह से पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी वो कुछ कर रही थी जो कोई अपने दुश्मन के साथ करने से पहले भी सोचता है। रात के वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। 2 से 2.5 घंटे के बाद मुझे फिर वापस गाड़ी में डाल दिया गया और हम फिर एक दफ़ा घर आ गए थे। आज घर पैसे भेजने का दिन था और इसी दिन में मैं महीने में एक दफ़ा अपनी माँ को फ़ोन करता था। आज जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। वो अक्सर ही इस वक्त मुझे फ़ोन देकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपनी माँ के आगे फूट फूट कर रो दूँ और उन्हें अपनी ज़िंदगी की हकीकत से आगाह कर दूँ, लेकिन फ़ोन उठाते ही मेरी माँ ने पहले पैसों का पूछा और फिर मज़ीद पैसे भेजने का तकाजा करने लगी। मेरी 5वीं बहन की शादी सर पर थी और वो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। मेरी माँ के अपने मसले इतने थे कि मैं कुछ कह ही नहीं सका और वो बस सरसरी सा मेरा पूछकर फ़ोन रख चुकी थी। मैं सर्द आह भर के अपने साथ हुए जुल्म को सोचने लगा। आज जब दूध का गिलास मेरे सामने आया तो मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और कहा कि मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे घर वालों को बाकायदगी से पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ और बहनें हर महीने पैसों का इंतज़ार करती हैं, तो मेरी तरफ से ये जिम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंक सी गई, लेकिन मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो पूरी ज़िंदगी मेरे घर पैसे भेजने के लिए पाबंद रहेगी। वो मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने दूध का गिलास आज उसके सामने ही पूरा खाली कर दिया था। मैं खुद भी सो जाना चाहता था। अब मैं और अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और उसे मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती। अम्मा भाई का फ़ोन आ रहा है। मैं फ़ोन लेकर अम्मा के कमरे की तरफ भागी। अम्मा, भाई से कह दो कि अगर मेरी शादी के लिए ज़्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मा को फ़ोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी। अम्मा ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो आगे से किसी ने अम्मा को भाई के मरने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि अब हर महीने हम लोगों को 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए मिला करेंगे। अम्मा काफ़ी देर रोती रही और फिर उन्हें सब्र आ गया। एक बच्चे को कुर्बान करके वो अपने 9 बच्चों की ज़िंदगियाँ बसा चुकी थी। अम्मा ने आंसू पोंछ लिए थे। भाई के मरने के बाद भी हमें मुस्तकिल 2-2 लाख रुपए माहाना मिलते रहे। उस रात जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो उसने मुझे अपने गार्ड के साथ उठाकर गाड़ी में डाला था और कुछ देर के बाद हम एक इमारत में थे जो शायद एक हॉस्पिटल था। एक छोटा सा शहर से हटकर बना। मेरी बीवी मुझे औलाद के लिए इलाज की गर्ज से इसी हॉस्पिटल लाई थी। यहाँ लेटे लेटे मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मेरा कुछ दिनों बाद ऑपरेशन होने वाला है। इत्तेफाक से एक डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज़ लाया जाता और मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे। मेरे टेस्टों का ताल्लुक हरगिज़ भी औलाद के होने से नहीं था, बल्कि मेरे तो जिस्म के सभी आज़ा के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, जिसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जा रही थी। मेरे जिस्म में खून की कमी भी थी। मुझे हर रात खून भी चढ़ाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट दोबारा करवाए जाते। मुझे अभी तक सही तरह से पूरी बात समझ नहीं आई थी कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और कौन सा ऑपरेशन होना है, क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया था कि बात औलाद की नहीं है, बल्कि असल मामला कुछ और है। अगली ही रात यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि मेरी बीवी का और उसके पहले शौहर से एक बेटा था जो मेरा ही हम उम्र था। ये बात मेरे लिए बहुत शदीद झटके का बाइस थी। मेरी बीवी ने मुझे यही बताया कि उसके पहले शौहर से कोई औलाद नहीं थी और इसलिए अब वो जल्दी औलाद चाहती है। उसके बेटे के लिवर में कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से उसे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसे अपना लिवर दे देता, और वो शख्स मैं था, जिसे उसकी माँ कुर्बानी का बकरा बना चुकी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि बिना किसी काम के किए ही मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देने की वजह क्या थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो अपनी बीवी की मेहरबानी समझ रहा था। मैं भूल गया था कि हर काम की एक कीमत होती है। मुझे कीमत अदा की जा रही थी, बस काम लेना बाकी था।
جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے میری مجبوری جانی تو اس نے ایک منصوبہ بنایا جو مجھے بنا بتائے ہی میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے والی تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرا ٹھیک طرح سے چیک اپ کروا سکے۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ میری ساری رپورٹس آپریشن کے لیے بالکل ٹھیک آ گئی تھیں تو کسی بھی دن میرا آپریشن کیا جانا تھا۔ میری بیوی یہ سب غیر قانونی طریقے سے کر رہی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لایا جاتا۔ اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا تو میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں بھاگ کر جاتا تو بھی کہاں جاتا۔ اس لیے آخری رات میں نے اپنی بیوی سے پیسے گھر بھیجنے کا وعدہ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ لازمی میرے گھر پیسے بھیجے گی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی موت کا راستہ چن لیا تھا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد میں نے ایک خط پر سب لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا تھا، جس میں نے صاف لکھا تھا کہ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنا لیور دینے کے لیے راضی ہوں۔ یہ خط میں نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے وعدہ لینے کے باوجود بھی میں نے خط میں دوبارہ لکھا۔ میں جانتا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچ جائے گا۔ ایک وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک وہ ماں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا واپس آ جا، نہیں رہ سکتا وہاں تو گھر واپس آ جا۔ بس اسی سوچ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ماں کو اس کے بیٹے کی زندگی تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی تھی، بس ایک میں ہی تھا جس کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل سکتی تھی۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سبھی اپنی مجبوریاں تھیں، سب کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی تھی تو دوسری زندگی آباد ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، اور کہانی کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔